शेखर भाई, सतयुग का मार्केट कैसा होगा? मेरे पास एक टाइम मशीन है जो हमें सतयुग में ले जाएगी। ये कैसी टाइम मशीन है? ये दिव्या बुद्धि वाली टाइम मशीन है। अब चलो। ये तो सच में सतयुग है। हर कोना दिव्यता से भरा है। हाँ बिल्कुल। ये है सतयुग का मार्केट, जहाँ ज़रूरत की सभी छोटी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे राजकुमार राजकुमारियों के गोल्डन ताज, सभी प्रकार के फल, कपड़े, बर्तन और पुष्पक विमान इत्यादि सब कुछ है। इसी के साथ हम इन सभी चीज़ों के शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। यही है वे दिव्य राजकुमार और राजकुमारी। अब आइए सबसे पहले चलते हैं पुष्पक विमान के शोरूम पे, जहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी स्वयं पुष्पक विमान देखने आए हैं। और ये है पुष्पक विमान का मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहां पुष्पक विमान बनाए जाते हैं। देवी, क्यों ना हम एक बार इस पुष्पक विमान की गति का परीक्षण करें? देवी, लगता है ये विमान हमें स्वर्ग की यात्रा पर ले चलने को आतुर हैं। हाँ देव। देवी, इसकी गति तो आवाज से भी तेज है। सचमुच ये पुष्पक विमान वाकई बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग अलग डिजाइन और स्पीड के पुष्पक विमान हैं आपके सामने। सतयुग में पद के आधार पर पुष्पक विमानों की गति भी अलग अलग होती है। जैसे राजा रानी के पुष्पक विमानों की गति प्रजा और साहूकारों के पुष्पक विमानों की गति से तेज होती है। ये सब कुछ दादी गुलजार जी ने साक्षात्कार में बताया है। ये है सतयुग के फलों का बगीचा, जहां से फलों को तोड़ के राजमहल में और मार्केट में ले जाया जाता है। ये फल आज राजमहल में भेजने हैं। जी, ये देखिए कितने सुंदर और मीठे हैं। देखो कितना सुंदर पुष्पक विमान है। चलिए अब इन फलों को पुष्पक विमान में रखते हैं। भाई, आज के फल कितने ताजे और सुगंधित हैं। ये स्वर्गीय बागों की ही तो पहचान है। चलो इन फलों को राजभवन के भंडार में सजाते हैं। देखो भाई, ये फल कितने सुंदर और रसपूर्ण हैं। सचमुच सतयुग में हर चीज दैवीय है। ये है गौशाला, जहाँ पे
गायों का पालन किया जाता है। गायों को चराने के लिए गोपालक उपवन या नदियों के तटों पर ले जाते हैं। ये गाय कितनी शांत और सौम्य है। हाँ, इसे भी अपने घर का रास्ता अच्छी तरह पता है। इनका दूध कितना अमृत जैसा है। चलो इस अमृत तुल्य दूध को पुष्पक विमान में रखते हैं। हाँ, चलो। देखो, राजमहल अब दूर से दिखाई देने लगा है। हाँ, जल्द ही ये अमृत तुल्य दूध महल तक पहुंच जाएगा। राजमहल का आंगन कितना सुशोभित लग रहा है। हाँ, सतयुग की हर वस्तु दिव्यता से भरी हुई है। ये है सतयुग की दिव्य वस्त्र निर्माण फैक्ट्री, जहां से पूरे राज्य में स्वर्णिम वस्त्र वितरित किए जाते हैं। देखो, ये वस्त्र कितना दिव्य प्रकाश बिखेर रहा है। पुष्पक विमान स्वर्णिम आकाश की ओर बढ़ रहा है। सत्य युग में हर वस्त्र आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। ये वस्त्र इतने दिव्य हैं। ये वस्त्र कितना दिव्य है, जैसे आत्मा की मर्यादा को ही ओढ़ लिया। सत्य युग में हर वस्त्र आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। सतयुग की आभूषण फैक्ट्री, जहां आभूषण तैयार किए जाते हैं। सत्य युग में हर आभूषण आत्मा की दिव्यता का प्रतीक होता है। इस हार में कला कितनी सूक्ष्म और दिव्य है। राजकुमारी, यह आभूषण आपकी आभा के अनुसार बनाया गया है। ये है सतयुग की बर्तन निर्माण फैक्ट्री, जहां बर्तन बनाए जाते हैं। ये है वो दिव्यता जहां हर सेवा में सौंदर्य और पवित्रता झलकती है। देखिए, यह सतयुग की फर्नीचर फैक्ट्री है, जहां घरों और महलों के लिए फर्नीचर बनाया जाता है। कभी कभी बच्चे भी एंजॉय करने आ जाते हैं कार्यस्थल पर। ये झूला तो जैसे आत्मा को झुला रहा है। चलिए अब हम वापस संगम युग चलते हैं। ఓం శాంతి. మురళీ డేట్ 5/8/2025. మధురమైన పిల్లలారా, ఈ వేశ్యాలయాన్ని శివాలయంగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. వేశ్యులకు కూడా ఈశ్వరీయ సందేశాన్ని ఇచ్చి వారి కళ్యాణం చేయడం మీ కర్తవ్యం. ప్రశ్న: ఏ పిల్లలు తమను తాము చాలా నష్టపరుచుకుంటారు? జవాబు: ఏ కారణంగా అయినా మురళీని మిస్ చేసుకుంటే అటువంటి వారు వాళ్ళకి వాళ్ళే చాలా నష్టపోతారు. అనేక మంది పిల్లలు పరస్పరంలో అలిగి క్లాసుకు కూడా రారు. ఏదో ఒక నెపం చెప్పి ఇంట్లోనే నిద్రపోతారు. దీనివల్ల వాళ్ళను వాళ్ళే నష్టపరుచుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు బాబా ఏవో కొన్ని యుక్తులు తెలిపిస్తూనే ఉంటారు. వినలేదంటే ఎలా అమలు పరుస్తారు? ఓం శాంతి. ఇప్పుడు మనము విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థం చేస్తున్నామని
మధురాతి మధురమైన ఆత్మీక పిల్లలకు తెలుసు. భలే మాయ మరిపింప చేస్తుంది. కొంతమందిని రోజంతా మరిపింప చేస్తుంది. స్మృతి చేస్తే కదా సంతోషం కలిగేది. మనల్ని భగవంతుడు చదివిస్తున్నారని కూడా మర్చిపోతారు. మర్చిపోయినందున సర్వీస్ కూడా చేయలేరు. రాత్రి కూడా బాబా అర్థం చేయించారు కదా, నీచాతి నీచమైన వేశ్యలకు కూడా సర్వీస్ చేయాలి. మీరు తండ్రి ఇచ్చిన ఈ జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తే విశ్వ మహారాణులుగా అవ్వొచ్చని వేశ్యలకు మీరు ప్రేరణ కలిగించవచ్చు. ధనవంతులు వారి వలె అవ్వలేరు. ఎవరికి అన్నీ తెలుసో చదువుకున్నవారుగా ఉంటారో వారు వేశ్యలకు జ్ఞానమిచ్చే ఏర్పాటు చేయగలరు. అప్పుడు పాపం వారికి చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే వారు కూడా అబల్లే కదా. వారికి మీరు అర్థం చేయించవచ్చు. యుక్తులనైతే బాబా చాలా తెలియచేస్తూనే ఉంటారు. మీరు శ్రేష్టాతి శ్రేష్టంగా ఉండి నీచాతి నీచంగా అయ్యారని వారికి చెప్పండి. మీ వల్లనే భారతదేశం వేశ్యాలయంగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ పురుషార్థం చేస్తే శివాలయంలోకి వెళ్ళగలరు. ధనం కొరకు మీరిప్పుడు ఎంత మలినమైన పనిని చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని వదిలేయండి. ఈ విధంగా అర్థం చేయిస్తూ వారు చాలా సంతోషిస్తారు. మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ఇది మంచిదే కదా. పేదలకు భగవంతుడే సహాయం చేస్తారు. ధనం కొరకు వారు చాలా నీచమైన పనిని చేస్తారు. అది కూడా వ్యాపారం వలె చేస్తారు. సర్వీస్ వృద్ధి చేసేందుకు యుక్తులు రచిస్తామని పిల్లలు అంటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఏదో ఒక విషయంలో అలుగుతారు, చదువును వదిలేస్తారు. చదువుకోకుంటే నష్టపోయేది మేమే అని అర్థం చేసుకోరు. అలిగి కూర్చుండిపోతారు. ఫలానా వారు ఇలా అన్నారు, అందుకే మేము రాము అని అంటారు. వారానికి ఒకసారి అతి కష్టంతో వస్తారు. బాబా మురళీలలో రకరకాల సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. మురళి అయితే వినాలి కదా. క్లాసుకి వస్తేనే వినగలరు. చాలామంది కారణమో అకారణమో నెపాలు చెప్పి నిద్రపోతూ ఉంటారు. సరే, ఈరోజు పోయేది వద్దు అని అనుకుంటారు. అరే, బాబా ఎంత మంచి మంచి పాయింట్స్ వినిపిస్తారు. సర్వీస్ చేస్తే శ్రేష్ఠ పదవిని కూడా పొందుతారు. ఇది చదువు. బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం మొదలైన వాటిలో అనేక శాస్త్రాలను చాలా చదువుతారు. వేరే పనేమీ లేకుంటే కేవలం శాస్త్రాలను కంఠపాఠం చేసి సత్సంగాలను ప్రారంభం చేస్తారు. వారికి ఎటువంటి లక్ష్యము ఉద్దేశము ఉండవు. ఈ చదువు ద్వారా అందరి నావా తీరాన్ని చేరుస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలు అటువంటి అధముల సేవ చేయాలి. ఇటువంటి వారు వస్తున్నారని తెలిస్తే ధనవంతులు లోపలకు వచ్చేందుకు ఇష్టపడరు. దేహాభిమానం ఉంది కదా, వారికి సిగ్గవుతుంది. లేకుంటే వారి కొరకు వేరే పాఠశాల తెరవండి. ఆ చదువు పైసాకు పనికిరానిది. శరీర నిర్వహణ కొరకు చదువుకుంటారు. ఇది 21 జన్మల కొరకు ఉపయోగపడుతుంది. అనేక మంది కళ్యాణం జరిగిపోతుంది. బాబా, మా ఇంట్లో గీతా పాఠశాలను తెరవచ్చునా అని మాతలు తరచుగా అడుగుతూ ఉంటారు. వారిలో ఈశ్వరీయ సేవ చేయాలనే అభిరుచి ఉంటుంది. పురుషులు ఇక్కడ అక్కడ క్లబ్బులు మొదలైనవి వాటిలో తిరుగుతూ ఉంటారు. ధనవంతులైతే ఇక్కడే స్వర్గముంది అని ఎన్నో ఫ్యాషన్లు మొదలైనవి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవతల సౌందర్యము ఎలా ఉందో చూడండి.
సహజ సౌందర్యం ఉంటుంది. ఎంత తేడా ఉంది! ఇక్కడ నిజం తెలిపిస్తారు కనుక కొద్దిమంది మాత్రమే వస్తారు. అది కూడా పేదవారే వస్తారు. వెంటనే ఆ వైపుకు వెళ్ళిపోతారు. అక్కడకు కూడా అలంకరించుకొని వెళ్తారు. గురువులు నిశ్చితార్థాలు కూడా చేయిస్తారు. ఇక్కడ రక్షించేందుకు నిశ్చితార్థం చేస్తారు. కామచితిపై ఎక్కకుండా రక్షింపబడాలని నిశ్చితార్థం చేస్తారు. జ్ఞానచితిపై కూర్చొని పదమాపదం భాగ్యశాలీలుగా అవుతారు. ఈ సర్వనాశనం చేసే వ్యాపారము వదిలి స్వర్గానికి పదండి అని తండ్రులకు చెప్తారు. అందుకు వారు ఏం చేయాలి? ప్రపంచంలోని వారు కులానికి చెడ్డ పేరు తెస్తారని, మాపై విరుచుకుపడతారని అంటారు. వివాహం చేయకపోతే నియమానికి విరుద్ధమని లోక గౌరవము, కుల మర్యాదలను వదలనే వదలరు. భక్తి మార్గంలో మాకు మీరొక్కరు తప్ప మరెవ్వరూ లేరని పాడతారు. మీరాబాయి పాటలు, భజనలు కూడా ఉన్నాయి. స్త్రీలలో నెంబర్ 1 భక్తురాలు మీరాబాయి, పురుషుల్లో నెంబర్ 1 నారదుడని మహిమ చేయబడును. నారదుని కథ కూడా ఉంది కదా. ఎవరైనా కొత్తవారు నేను లక్ష్మిని వరించగలను అని అంటే మిమ్మల్ని మీరు నేను యోగ్యుడిన, పవిత్రంగా సర్వగుణ సంపన్నంగా ఉన్నానా అని పరిశీలించుకోండి. ఇది వికారి పతిత ప్రపంచము. దాని నుండి కాపాడి పావనంగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. పావనంగా అయితేనే లక్ష్మిని వరించడానికి యోగ్యులుగా అవుతారు అని చెప్పండి. ఇక్కడ బాబా వద్దకు వస్తారు. ప్రతిజ్ఞ చేసి ఇంటికి వెళ్ళగానే వికారాలలో పడిపోతారు. అటువంటి సమాచారాలు వస్తూ ఉంటాయి. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, అటువంటి వారిని ఏ బ్రహ్మని తీసుకువస్తుందో వారిపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఇంద్ర సభను గురించిన కథ కూడా ఉంది కదా. కాబట్టి తీసుకువచ్చే వారికి కూడా శిక్ష పడుతుంది. బాబా బ్రహ్మణీలకు సదా చెప్తూ ఉంటారు, కచ్చాగా ఉండేవారిని తీసుకురాకండి. నియమ విరుద్ధంగా తీసుకువచ్చినందున మీ స్థితి కూడా దిగజారిపోతుంది. వాస్తవానికి బ్రహ్మణిగా అవ్వడం చాలా సహజం. 10-15 రోజుల్లోనే అవ్వచ్చు. ఎవరికైనా అర్థం చేయించేందుకు బాబా సహజమైన యుక్తి తెలియచేస్తారు. భారతీయులు మీరు ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మము వారిగా ఉండేవారు. స్వర్గవాసీలుగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు నరకవాసుల నుండి స్వర్గవాసులుగా అవ్వాలి అంటే ఈ వికారాలను వదలండి. కేవలం తండ్రిని స్మృతి చేస్తే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. ఎంత సహజము! కానీ కొందరు ఏమీ అర్థం చేసుకోరు. స్వయమే అర్థం చేసుకోకుంటే ఇతరులకు ఏం అర్థం చేయించగలరు? వానప్రస్థ స్థితిలో కూడా మోహపాశం లాగుతూ ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో వానప్రస్థ స్థితిలోనికి అంతగా వెళ్ళడం లేదు. తమో ప్రధానం ఉంది కదా, ఇక్కడే చిక్కుకొని ఉంటారు. మొదట వానప్రస్థుల కొరకు పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలు ఉండేవి. ఈ రోజుల్లో అన్నీ లేవు. 80-90 సంవత్సరాలైనా ఇళ్ళు వాకిళ్లను అంటిపెట్టుకునే ఉంటారు. శబ్దం నుండి దూరంగా వెళ్ళాలని అనుకోరు. ఇప్పుడు ఈశ్వర చింతన చేయాలని అనుకోరు. భగవంతుడు ఎవరో అందరికీ తెలియదు. సర్వవ్యాపి అనేస్తే ఎవరిని స్మృతి చేయాలి? మేము పూజారులుగా అయ్యామని అర్థం చేసుకోరు. తండ్రి మిమ్మల్ని పూజారి నుండి పూజ్యులుగా 21 జన్మల కొరకు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికోసం పురుషార్థం చేయనే చేయాలి.
ఈ పాత ప్రపంచం సమాప్తం అవ్వనున్నదని బాబా అర్థం చేయించారు. ఇప్పుడిక ఇంటికి వెళ్ళాలనే చింత ఉండాలి. అక్కడ వికారి విషయాలే ఉండవు. తండ్రి వచ్చి ఈ పవిత్ర ప్రపంచం కొరకు ఏర్పాట్లు చేయిస్తూ ఉన్నారు. సర్వీసు యోగ్యులైన అపురూపమైన పిల్లలను కండ్లపై కూర్చోపెట్టుకొని తీసుకువెళ్తారు. కాబట్టి అధములను ఉద్ధరించేందుకు ధైర్యం ఉండాలి. ఆ ప్రభుత్వంలో పెద్ద పెద్ద గ్రూపులు ఉంటాయి. విద్యావంతులై ఎంత టిప్టాప్గా ఉంటారు. ఇక్కడ అనేక మంది పేదవారు, సాధారణమైన వారు ఉన్నారు. తండ్రి కూర్చొని ఎంత శ్రేష్టంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. నడవడికలు కూడా చాలా శ్రేష్టంగా ఉండాలి. భగవంతుడు చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఆ చదువులో ఏదైనా పెద్ద పరీక్షలో పాస్ అయితే వారు ఎంత టిప్టాప్గా ఉంటారు. ఇక్కడ తండ్రి ఈ పేదల పెన్నిదిగా ఉన్నారు. పేదవారే ఏదో కొంతైనా పంపుతూ ఉంటారు. 1-2 రూపాయల మనీ ఆర్డరు పంపుతూ ఉంటారు. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, మీరు మహాన్ భాగ్యశాలీలు. ప్రతిఫలంగా మీకు చాలా లభిస్తుంది. ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదు. సాక్షిగా ఉండి డ్రామాను చూస్తారు. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలారా బాగా చదువుకోండి. ఇది ఈశ్వరీయ యజ్ఞము. ఏం కావాలో తీసుకోండి. కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే అక్కడ తక్కువైపోతుంది. స్వర్గంలో అన్నీ లభిస్తాయి. బాబాకు సర్వీసులో చాలా చురుకైన తెలివైన పిల్లలు కావాలి. సుదేశ్ లాంటి, మోహిని లాంటి సర్వీస్ చేయాలనే ఉమంగము కలిగిన పిల్లలు కావాలి. మీ పేరు చాలా ప్రసిద్ధమైపోతుంది. తర్వాత మిమ్మల్ని చాలా గౌరవిస్తారు. బాబా అన్ని ఆదేశాలను ఇస్తూ ఉంటారు. బాబా ఇక్కడ పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటారు, ఎంత సమయం దొరికితే అంత సమయం స్మృతిలో ఉండండి. పరీక్ష రోజులు సమీపించగానే ఏకాంతంలోకి వెళ్ళి చదువుకుంటారు. ప్రైవేటు టీచర్ని కూడా పెట్టుకుంటారు. మన వద్ద టీచర్లు చాలామంది ఉన్నారు. కేవలం చదివే అభిరుచి ఉండాలి. తండ్రి చాలా సహజంగా అర్థం చేయిస్తారు. స్వయాన్ని ఆత్మ అని నిశ్చయం చేసుకోండి. శరీరమైతే వినాశి, ఆత్మలైన మీరు అవినాశి. ఈ జ్ఞానము ఒక్కసారి మాత్రమే లభిస్తుంది. సత్యయుగం నుండి కలియుగం చివరి వరకు ఈ జ్ఞానము ఎవ్వరికీ దొరకనే దొరకదు. మీకు మాత్రమే లభిస్తుంది. మేము ఆత్మలమని బాగా నిశ్చయం చేసుకోండి. తండ్రి ద్వారా మనకు వారసత్వం లభిస్తుంది. తండ్రి స్మృతి ద్వారానే వికర్మలు వినాశం అవుతాయి. ఇది లోపల మెదులుతూ ఉన్నా చాలు. దీనివల్ల చాలా కళ్యాణం జరుగుతుంది. కానీ చార్టు వ్రాయనే వ్రాయరు. వ్రాస్తూ అలసిపోతారు. బాబా చాలా సహజం చేసి అర్థం చేయిస్తారు. అయినా కూడా ఆత్మలము, సతో ప్రధానంగా ఉండేవాళ్ళము ఇప్పుడు తమో ప్రధానం అయిపోయామని తెలుసుకోరు. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, నన్ను స్మృతి చేస్తే సతో ప్రధానంగా అవుతారు. ఎంత సహజమైన మళ్ళీ మరిచిపోతూ ఉంటారు. ఎంత సమయం కూర్చుంటారో స్వయాన్ని ఆత్మ అని భావించండి. నేను ఆత్మను, బాబా బిడ్డను. తండ్రిని స్మృతి చేస్తే స్వర్గ చక్రవర్తి పదవి లభిస్తుంది. తండ్రిని స్మృతి చేస్తే అర్ధకల్పంలోని పాపాలు భస్మమైపోతాయి. ఎంత సహజమైన యుక్తులు తెలియచేస్తారు. పిల్లలంతా వింటూ ఉన్నారు.
స్వయంగా ఈ బాబా కూడా అభ్యసిస్తారు కాబట్టి నేర్పిస్తారు కదా. నేను బాబా రథాన్ని, బాబా నాకు తినిపిస్తారు. పిల్లలు మీరు కూడా అలాగే భావించండి. శ్రీబాబాను స్మృతి చేస్తూ ఉంటే ఎంతో లాభం చేకూరుతుంది. కానీ మరిచిపోతారు. చాలా సహజము. వ్యాపారాలలో గిరాకీలు రాకుంటే స్మృతిలో కూర్చోండి. నేను ఆత్మ బాబా స్మృతిలో కూర్చోవాలి. అనారోగ్య సమయంలో కూడా స్మృతి చేయవచ్చు. బంధనంలో ఉన్నవారు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని స్మృతి చేస్తూ ఉండాలి. 10-20 సంవత్సరాల వారి కంటే శ్రేష్టమైన పదవిని పొందగలరు. अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग. నమస్తే నమస్తే. ధారణ: సర్వీస్లో చాలా చురుకుగా తెలివిగా ఉండాలి. ఎంత టైం లభిస్తుందో అంత సమయం ఏకాంతంలో కూర్చొని తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. చదువుపై అభిరుచిని పెంచుకోవాలి. చదువుపై అలగరాదు. మీ నడవడికను చాలా శ్రేష్టంగా ఉంచుకోవాలి. చాలిక ఇంటికి వెళ్ళాలి. పాత ప్రపంచం సమాప్తం అవ్వనున్నది కనుక మోహ పాశాలను తెంచివేయాలి. వానప్రస్థ అవస్థలో ఉండే అభ్యాసం చేయాలి. అధములను కూడా ఉద్ధరించే సేవ చేయాలి. వరదానము: శ్రేష్ఠ వృత్తి ద్వారా వృత్తులను పరివర్తన చేసే సదా సిద్ధి స్వరూప భవ. సిద్ధి స్వరూపంగా అయ్యేందుకు వృత్తి ద్వారా వృత్తులను, సంకల్పం ద్వారా సంకల్పాలను పరివర్తన చేసే కార్యాన్ని చేయండి. రీసెర్చ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ఈ సేవలో బిజీగా అయిపోతారో అప్పుడు ఈ సూక్ష్మ సేవ స్వతహాగా చాలా బలహీనతలను దూరం చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందుకు ప్లాన్ తయారు చేస్తే జిజ్ఞాసువులు కూడా బాగా పెరుగుతారు. రాబడి కూడా చాలా పెరుగుతుంది. ఇళ్ళు కూడా లభిస్తుంది. అన్ని సిద్ధులు సహజమైపోతాయి. ఈ విధియే సిద్ధి స్వరూపంగా తయారవుతుంది. స్లోగన్: సమయాన్ని సఫలం చేస్తూ ఉంటే సమయం యొక్క మోసం నుండి రక్షింపబడతారు. అవ్యక్త సూచన: తండ్రికి పిల్లలపై ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో వారు ప్రతిరోజు ఆ ప్రేమ కారణంగా ఇంత పెద్ద లెటరు వ్రాస్తారు. ప్రియమైన స్మృతులు ఇస్తారు. అంతేకాక సాథీగా అయి సదా తోడు నిభాయిస్తారు. కనుక ఈ ప్రేమలో మీలోని అన్ని బలహీనతల్ని బలి ఇచ్చేయండి. పరమాత్మ ప్రేమలో ఎంతగా ఇమిడి ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ హద్దు ప్రభావం తన వైపు ఆకర్షించరాదు. సదా బేహద్దు ప్రాప్తులలో మగ్నమై ఉండండి. తద్వారా ఆత్మీక సుగంధం వాతావరణంలో వ్యాపిస్తుంది. అచ్చా, ఓం శాంతి.